ہم چل سکتے ہیں, ہم خدا کے رہنمائی میں عبادت کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر ایک ایسا موقع آتا ہے جب ہمیں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر, ہمارے باہر, ہمارے اوپر, ہر جگہ پہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتا ہے. اگر آپ پانی کا ایک گلاس, اس کو پانی سے آپ بھر دیں, پانی سے بھر دیں, تو پانی کہاں پہ ہے اس کے؟ پانی اس کے, اگر آپ اس پانی کے گلاس کو بالٹی کے, ایک بڑی بالٹی کے اندر پانی بھر کر اس کے اندر رکھ دیں تو پانی گلاس کے اندر بھی ہے, اس کے باہر بھی ہے, چاروں طرف ہے, اس کے پانی پانی ہے. یہ ہے پاک روح کا بپتسمہ, جب مکمل طور پر پاک روح جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتا ہے, جب وہ ہمارے اندر, ہمارے باہر, چاروں طرف ہمیں پاک روح جو ہے وہ گھیرے میں لے لیتا ہے. اور اس کے لیے ہر ایماندار کو پاک روح کے بپتسمے کی ضرورت ہے. یوحنا نے جو ہے بپتسمہ دینے والا, اس نے اس بات کا اناؤنسمنٹ کی کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ کیا کرے گا, وہ تمہیں پاک روح سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا, میں نہیں دے سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد جو آئے گا, میں جب جاؤں گا تو میرے بعد پاک روح جو ہے وہ اس زمین پر آئے گا, اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے. وہ تمہاری رہنمائی کرے گا, وہ تمہاری گائیڈنس کرے گا, اور وہ ہر چیز میں تمہارا مددگار جو ہے وہ ہوگا. دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت دیکھیے گی انجیل, اس کا 14واں باب, اور اس کی پڑھیں جی 10 نہیں, اس کی پڑھیں جی 16 سے پڑھیں. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. بس اب دیکھیں یہاں پہ, اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پاک روح کو بھیجنے والا ہے, اور اس کی درخواست پر پاک روح جو ہے وہ اس زمین پر آیا تاکہ وہ کیا کرے, ایمانداروں کے ساتھ رہے. اور کب تک رہے؟ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یاد رکھیں کہ پاک روح جو ہے وہ ایک دفعہ جب ہمارے اندر آ جاتا ہے, یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, اور پھر یہ ابد تک جو ہے یہ پاک روح ہمارے ساتھ رہے گا. یہ بائبل میں بتاتی ہے. اب میں سے کتنے کو یاد ہوگا کہ الیشا نبی جو تھا, الیشا جو تھا, اس نے ایلیا سے کہا کہ مجھے تمہارے روح کا دگنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پاک روح کا دگنا مانگتے ہیں. یاد رکھیں کہ پاک روح کا دگنا نہیں ہم لے سکتے ہیں. پاک روح جو ہے وہ لامحدود ہے. وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی کوئی چیز ہے یا کوئی ہوا ہے یا کوئی چیز ہے کہ ہم کہیں جی میں دگنا مل جائے گا. پاک روح جو ہے وہ لامحدود ہے. خدا لامحدود ہے, ہم اس کا دگنا کر سکتے ہی نہیں ہے. آپ پاک روح کا دگنا نہیں مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں پاک روح کا دگنا مل جائے. ابھی ہم نے گیت گایا تھا, ہمیں پاک روح سے مسا کر جو یسوع کے اوپر تھا. اب مسا کر سکتا ہے وہ کیسے؟ اس پاک روح کے اوپر جو یسوع کے اوپر تھا. ہمیں روح کا دگنا عطا کر جو الیشا کے اوپر تھا. ہم خدا کے پاک روح کا دگنا نہیں پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اب یاد رکھیں کہ دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب, یہ بات بھی آج آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو اچھا ہے. دوسرا سلاطین اور اس کا پہلا باب, اس کا دوسرا باب, اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھیں گے جی. پڑھیں جی. اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا, اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا, اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے. اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں, بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. ایلیا نے الیشا سے پوچھا کہ اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں بتا میں تیرے لیے کیا کروں. اور کیا جواب تھا اس کا؟
करता हूँ कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ उसने पर कहा हो। कि तेरी रूह का दूना जो है वो मुझे पाकरू का दूना नहीं पूछा उसने कहा कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझे मिल जाए। हाँ जी। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। अच्छा, अब एलिया ने ये नहीं कहा कि ये नहीं, उसने कहा कि मेरी रूह का दूना हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कब मिलेगा? जब जुदा हो जाए, जब मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। तू मेरे साथ साथ रहना, अगर छोड़ दिया मुझे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर तू मुझे यहां से जाते हुए देखे आसमान की तरफ तो समझ ला कि तुझे दूना मिल गया। और क्या किया उसने? थोड़ी देर में उसने देखा कि एलिया जो है वो आग का एक भगोना आया, आधी रथ में बैठकर वो जो है वो आसमान पर चला गया। आगे बढ़े जी। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आदसी रथ और आदसी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा, सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी, जो उस पर से गिर पड़ी थी, उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को, जो उस पर से गिर पड़ी थी, लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और अलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाजादों ने बस अब क्या किया उसने? एलिया ने अपने रूह का उससे दुगना हिस्सा दिया अलीशा को। और उसके बाद अगर आप देखें कि अलीशा जो है वो बेशुमार मौजज़ात उसने शुरू किए। इस वाक़े के फौरन बाद जो है उसने मौजज़ात शुरू कर दिए। मौजज़ात करने वाला कौन था? क्या अलीशा था? खुदा का पाकरू था जो मौजज़ात करने वाला था। लेकिन हम जब कहते हैं हमें एलिया का दुगना नहीं चाहिए, हमें अलीशा का दुगना से मुराद ये है कि हमें पाकरू का मसा तो चाहिए। कौन सा मसा? जो यीशु के ऊपर था, लेकिन मिकदार कितनी चाहिए? हमें अलीशा से भी दुगनी चाहिए, हमें उससे भी ज्यादा हमें चाहिए। तो उसके फौरन बाद उसने क्या किया? उसने मौजज़ात करने शुरू किए और पाकरू जो है वो उसके अंदर था। पाकरू उसके अंदर था। उसके थोड़ी देर बाद जब वो जा रहा था, वो गंजा था, उसके बाल नहीं थे, उसके एलीशा के ना बाल नहीं थे। तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो निकल आए बाहर और उसको कहने लगे, गंजे और गंजे चला जा, और गंजे चला जा, ऐसे उसको छेड़ने लगे। लेकिन उसके अंदर पाकरू जो था, खुदा ने उसको बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे खादम को बच्चे जो हैं वो इस तरह से मजाक करें। पढ़े जी उसके थोड़ा आगे ये वाक्य पढ़े। को चला। हाँ जी। और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसकी 23 दूसरे बाब की 23-24 आयत जो है वो पढ़े जी। हाँ जी। और उसे चिढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जाए ए गंजे सर वाले। हाँ, उसको छेड़ने लगे। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावन का नाम लेकर उन पर लानत की। सो बन में से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। देखें, ये अलीशा जो है उसके खिलाफ बात नहीं थी। अलीशा के अंदर जो पाकरू था उसकी तहकीर जब की गई तो खुदा ने क्या किया? उसने बर्दाश्त नहीं किया। उसने क्या किया कि वहां से 2 रीछनियां निकली और 42 बच्चे जो हैं उनको फाड़ डाला उनको। अब ये बाजार ये बात ये लगती है कि खुदा क्या इतना बेरहम है कि उन बच्चों को जो है उनको मार डाला। लेकिन खुदावंद जो है उसके कलाम में हमें ये बातें इसीलिए हमें बताई गई हैं ताकि हम खुदा के पाक रूह को समझ सकें, जान सकें कि किस तरह से खुदा जो है वो उनको उनके लिए काम करता है। अब अलीशा जो है जब वो मर गया और उसको दफन कर दिया गया, उसके बाद एक कोई डाकुओं का जत्था था, वो आ रहा था। पढ़ ले मेरे साथ में, अच्छा है। जिस कब्र में दफन किया गया था वहां पे उसकी हड्डियां थी। कुछ लोग जो है वहां पे आए एक मुर्दे को दफन करने के लिए और वहां पे कोई डाकू उनको नजर आ गए। उन्होंने क्या किया, फटाफट जो भी उनको कब्र नजर आई उसमें डाल दिया उसको। लेकिन उस कब्र के अंदर कौन था? अलीशा था और उसकी हड्डियां थी वहां पे। लेकिन उसकी हड्डियों के साथ जैसे वो आदमी लगा, वो आदमी जिंदा हो गया, मुर्दा आदमी जिंदा हो गया। अब इमेजिन करें कि अलीशा जो है वो बहुत देर पहले मर चुका है, उसकी हड्डियां सिर्फ,